ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतैः यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाश्रयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंसाय स्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गाधि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तप्रहवनादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्गानैः रति न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદમાં 19 અધ્યાયો. પહેલા 3 અધ્યાય સૂત અને શૌનકજીનો સંવાદ. પછીના 3 અધ્યાય વ્યાસજી અને નારદજીનો સંવાદ. અને 7મા અધ્યાયથી 19મા અધ્યાય પર્યંત પરીક્ષિતના અધિકારીત્વની ચર્ચા. 3 શ્રોતા અને વક્તા. પ્રથમ શ્રોતા અને વક્તા જે છે એ યજ્ઞ પૂર્તિ માટે એટલે ધર્મ માટે કરીએ. વ્યાસજી અને નારદજી જે છે, વ્યાસજી શોકગ્રસ્ત થયા. નારદજીએ કીધું અત્યાર સુધી ઘણું બધું લખ્યું પણ ભગવદ લીલાનું વર્ણન કર્યું નથી. તમારા મનમાં રસબુદ્ધિ થઈ નથી. જ્યાં સુધી ભગવદ લીલાનું વર્ણન થાય નહીં ત્યાં સુધી રસબુદ્ધિ થાય. રસો વૈ સહ. અને એટલા માટે ત્યાં શોક નિવૃત્તિ માટે નારદ અને વ્યાસજીનો શા માટે સંવાદ છે? નારદજી અને વ્યાસજીનો જે સંવાદ છે શાના માટે છે? શોકની નિવૃત્તિ માટે. એનો અર્થ શું થયો? એને કામ કહેવાય. શોક નિવૃત્તિ માટે. ત્રીજો જે સંવાદ છે કોણ છે? પરીક્ષિત અને સુખદેવજી છે. પરીક્ષિતને મૃત્યુથી પર ઉઠવું છે અને મૃત્યુથી પર ઉઠવા માટે સુખદેવજી પાસે ભાગવત શ્રવણ કર્યું. એટલે પ્રયોજનની દ્રષ્ટિએ મોક્ષની પ્રધાનતા છે. તો પહેલા 3માં આપણે જોયું કે શૌનકજી યજ્ઞ પૂર્તિ માટે સૂતજી પાસે ગયા અને વિનંતી કરી અને સૂતજીએ સમજાવ્યું કે આ પ્રકારથી આ ભગવાનનો જે
અવતાર છે એ ભગવાનના અવતારના નામ અને રૂપ, ભગવાનના નામ અને રૂપના ચિંતન દ્વારા આપણા મનમાં શાંતિ પ્રસન્નતાનો અનુભવ છે. અને ભગવાન કોણ છે? શાશ્વતામ પતિ કીધું ખરું, પણ ગઈકાલે જોયું ભગવાન સ્વયં આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા છે, પાલન કરતા છે, સંહાર કરતા. પણ તે ખરેખર ભગવાનમાં થઈ રહ્યું છે દ્રષ્ટરી દ્રશ્યમ અધ્યારોપિત. સૃષ્ટિની દ્રષ્ટિએ કહીએ છે સર્જન છે, પણ સ્વયં કેવા છે? અવ્યય, નિર્વિકારી, ચિદાત્મન, અરૂપ. પરમાત્મા સ્વયં કેવા છે? કોઈ નામ રૂપ પરમાત્માના નથી. પરમાત્મા માત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. પણ કે એ પરમાત્માનું કયા પ્રકારથી આપણે ધ્યાન કરવું જોઈએ, કયા પ્રકારથી સેવા કરવી જોઈએ? એ ત્યાં શું કીધું? સર્વાત્મકમ આત્મભાવમ. જો સમજો, ભલે યજ્ઞ પૂર્તિ માટે કરતા હોય, પણ ઉપદેશ તો કયો છે? સર્વાત્મકમ આત્મભાવમ. આ સમજો, વિષયમાં કોઈ ફરક નથી. આ સમજવાનું. સૂતજી પણ એમ જ કે છે કે ભગવાનનું ચિંતન તો સર્વાત્મ ભાવથી જ કરવાનું. અને એ સર્વાત્મ ભાવમાં આત્મભાવ આવી જ ગયો. આત્મભાવથી જ પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ તો કે આ ચિંતન શાના માટે કરવાનું? ગુહ્યમ જન્માની કર્માણી છે. આ ભગવાનના જન્મ અને કર્મ બહુ ગૂઢ છે, આપણે સમજી શકીએ એમ નથી. અને છતાં પણ આપણે એનું ચિંતન કરીશું તો પછી આપણું આ જગતમાંથી, આ ભવરોગમાંથી આપણી મુક્તિ થઈ શકે. આમ ભગવાનના નામ અને રૂપનું ચિંતન કરીએ, ભગવાનના જન્મ અને કર્મનું ચિંતન. 4 પ્રકારથી ચિંતન. જન્મ એટલે અવતાર, કર્મ એટલે લીલા, ભગવાનનું નામ અને ભગવાનનું રૂપ. અને એટલે સૂતજી કહે છે, હે શૌનકજી, જે આ પ્રકારથી ચિંતન કરે છે, આ પ્રકારથી ભગવાનનું ભજન કરતો રહે છે, એ આ સંસારમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલું જ નહીં, જે કુમનીષા, ગઈકાલે જોયું, જેની બુદ્ધિ હજી આ સંસારમાં લપેટાયેલી છે, આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? લપેટાયેલી. એને આ સમજ પડતી નથી ભગવાનના આ ગુહ્ય જે ભગવાન જે છે, ગુહ્ય કર્મ જે ભગવાનના છે, એ સમજી શકતો નથી. કેમ? આ ભગવાન નટવત, શું કીધું? આ નટની સમાન, અભિનેતાની સમાન ભગવાન અનેક લીલા કરે છે. અને એટલા માટે ભગવાનની આ લીલા, ભગવાનનું આ પોષણ કરવાના જે કર્મ છે, એ કુબુદ્ધિ વાળો સમજી શકતો નથી. પણ જે આ પરમાત્માને અમાયય, કેટલાક શબ્દો ભાગવતમાં બહુ મહત્વના, ભગવાનનું ભજન કરે ખરો, પણ કયા ભાવથી કરી રહ્યો છે? અમાયયા રથાંપાણે હે ભજેત. જે કોઈ પણ પ્રકારની કામના, કોઈ પણ પ્રકારના કપટ ભાવથી, ગણતરી બાજ, આપણે એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ગણતરી. ભગવાનની પૂજા કરવી, ભગવાનનું સ્મરણ કરવું એક પ્રયોજન. હું પૂજા કરું ને મને કંઈક મળે એમ નહીં, હું ભગવાનનું સ્મરણ કરું ને મને કંઈક મળે એમ નહીં. નિષ્કામ ભાવથી એ ભગવાનનું સ્મરણ જે કરતો રહે છે, એ બધા કોણ છે? ધન્યાહા ભગવંત ઇત્થમ ભૂયઃ ન પરિવર્તતે. ફરીથી એનો જન્મ થતો નથી. અને એટલા માટે કહે છે કે હે શૌનકજી, વ્યાસજીએ આ માનવ સમાજ પર કૃપા કરીને આ ભાગવતની રચના કરી. ઇદં ભાગવતમ બ્રહ્મ સંહિતમ. આ ભાગવત કેવો છે? બ્રહ્મ સંહિતમ છે, વેદ સંહિતમ. ક્યાંય પણ વેદનો વિરોધ નથી. અને એટલું જ નહીં, એ વ્યાસજીએ રચના તો કરી, પણ પોતાના પુત્ર જે અવધૂત શિરોમણી સુખદેવજી છે, એ અવધૂત શિરોમણી સુખદેવજીને આ ગ્રાહ્યમાસ, આ ભાગવતનું ગ્રહણ કરાવ્યો, ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો. અને સુખદેવજીએ પણ શું કર્યું? સારસારમ, આ સંપૂર્ણ વેદનો, ઇતિહાસ, પુરાણનો જે સારરૂપ ભાગવત છે, એનો ઉપદેશ પરીક્ષિતને કર્યો.
આ સમજો, એક અધ્યાય બીજા અધ્યાય સાથે જોડાયેલો. સૂતજી એમ કીધું વ્યાસજીએ રચના કરી ભાગવતની, અને એના પરથી પ્રશ્ન હવે સૌને આદિ ઋષિ મુનિઓ પૂછશે કે જેણે વેદની રચના કરી હોય, 18 પુરાણની રચના કરી છે, મહાભારત ઇતિહાસની રચના કરી છે, એમને આ ભાગવતની રચના કરવાની કેમ જરૂર પડી? અચ્છા, એટલું જ નહીં, સુખદેવજી આ કેમ રચના જે કરી, સુખદેવજી એનું શ્રવણ કેમ કર્યું? એ તો કોણ છે? જન્મથી આત્મનિષ્ઠ છે, આત્મરતી છે, એમને આ ભાગવતનું શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા કેમ થઈ? એટલું જ નહીં, સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને ઉપદેશ કર્યો તો કેવા સંજોગોમાં પરીક્ષિતને આ માંગણી કરી, પરીક્ષિતે શું માંગણી કરી અને સુખદેવજી આ ભાગવતનો ઉપદેશ પરીક્ષિતને શા માટે કર્યો? આ સમજો, 3 પ્રશ્ન થશે. એટલે સુજી જ્યારે આ કહી રહ્યા છે એના આધારે પછી શું થવાનું છે, હવે પછીના અધ્યાયો આવવાના. આ સમજવાને કે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, અલગ અલગ નથી. અને એટલે અહીંયા જરી કહે છે આ પ્રકારથી કલૌ નષ્ટ દૃશામેવ પુરાણ અર્કો અધુના ઉદિત. આ કળિયુગમાં દ્રષ્ટિનો નાશ છે. જો આ સમજજો, કળિયુગમાં દ્રષ્ટિ એટલે કે સમજદારીનો નાશ થઈ છે. કોઈ પ્રકારની સૂક્ષ્મતા નથી, બધા સ્થૂળ રીતે ચિંતન કરનારા, કોઈ ગહનતામાં સૂક્ષ્મતામાં જવા તૈયાર જ નથી. એટલા માટે જ આ બધા સંપ્રદાય ચાલતા રહ્યા. સમજવાનું, મહારાજ માથા પર હાથ મૂકવાનું કુંડલીની જાગૃત થઈ જાય, મહારાજ 3 દાડામાં કુંડલીની અને કરી આપે. વિચાર, કોઈને સૂક્ષ્મતામાં જવાની ઈચ્છા છે? કોઈને. ભગવાન કોણ છે? આપણે ભજનો ગયા, હવે ભજનો ગાય તો કેવા ભજનો ગાય? કોઈ એનો અર્થ નહીં મળે, કોઈ સિંગડું પૂછડું નહીં મળે એવા ભજનો ગાતા. પેલા ભજનો ગાતા ભગવાન. પાનબાઈ ના ભજનો આપણે જોઈએ, મીરાબાઈ ના ભજનો જોઈએ, સુરદાસજી ના ભજનો જોઈએ. ઈશ્વર પરાયણ ભજન. મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ છે જ નહીં બીજું. વિચારો, સૂક્ષ્મતામાં જવા કોઈ તૈયાર નથી. સુધી શું કે છે, આ કોઈ સૂક્ષ્મતામાં જવા તૈયાર નથી. ચિન્માનંદજી બહુ સરસ કહેતા, નાનું બાળક હોય ને ખાય નહીં, ખાવા તૈયાર થાય જ નહીં. રમતમત કોણ રમે ને આ રમે ને પેલું રમે, એટલે પેલું રમે અને રમવામાં એક ખાવા બેસે, અને ખાતો હોય તો પેલું મોડું ખોલે ને. એ ચિન્માનજી કે એને મમ્મી શું કરે ને, એટલે મમ્મી એને બારી પાસે બેસાડે. પછી કીધું જો પેલો કાગડો આવ્યો, જો પેલી ચકલી આવી, જો કાગડો કેમ બોલે કા, એ પેલો કા કરે એટલે શું કરી દેવાનું? એ વિચાર, સીધું ઉપનિષદ કોઈ ભણવા તૈયાર નથી. એટલે શું કરવાનું? આ ભાગવત બનાવો, ભાગવત કરવાનું તો એ જ છે, કરવાનું બીજું કઈ છે જ નહીં. સર્વાત્મકમ અરૂપ સિદ્ધાત્મ, વાત તો એની એ જ છે. આ સમજજો. પણ શું કરવાનું? આજકાલ પેલી ગોળીઓ આવે ને, દવા આવે, એ દવા આમ પેલી ગળાય નહીં આપણાથી. એટલે શું કરે છે? સુગર કોટેડ. અને શું કહેવાય? સુગર કોટેડ. એટલે ભાગવત શું છે? વેદાંત છે, પણ કેવું છે? સુગર કોટેડ. અથવા તો શું કરે? પેલી કેપ્સ્યુલ, કેપ્સ્યુલ પેલો ગળી જાય. હવે એટલે શુદ્ધિ શું કે છે? લોકોની સૂક્ષ્મતા રહી નથી, અને એટલા માટે આ ભાગવત પુરાણ રૂપી સૂર્યનો શું થયો છે? ઉદિત થયો. એ ઉદય થયો કોના કલ્યાણ માટે? અહમ ચ અધ્યગમમ તત્ર. અને જ્યારે પરીક્ષિતને સુખદેવજી ઉપદેશ કર્યો ત્યારે હું પણ ત્યાં હતો, મેં પણ આ ભાગવતનું અધ્યયન કર્યું છે. અને યથા અધીતમ તથા મતિઃ,
શ્રાવયિષ્યામિ, અને જેવું મેં સાંભળ્યું છે એવું જ હું તમને સંભળાવીશ. આમ આ ભાગવત કથા હવે શરૂ થાય. સમજો, મૂળ ભાગવત કથાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? હવે આ ભાગવત કથા છે. તો ભાગવત કથા લખનાર વ્યાસજી છે, અને એટલા માટે ચોથો અધ્યાયની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? વ્યાસ ઉવાચ. પણ વ્યાસજી શું કીધું? ઇતિ બ્રુવાણમ સંસ્તુય મુનિનામ દીર્ઘ સત્રીનામ વૃદ્ધઃ કુલપતિઃ સૂતમ બહ્વરુચઃ સૌનકઃ અબ્રવીત. જ્યારે સૂતજીએ મુનિઓને આ પ્રકારથી કહ્યું ત્યારે સૌનક મુનિએ કુલપતિ સૂતજીને આ પ્રકારે પ્રશ્ન કર્યો. અબ્રવીત એટલે શું છે? આ પ્રકારે પ્રશ્ન કર્યો. ક્યાં ગળી? દીર્ઘ સત્રેના, દીર્ઘ સત્રનો જે યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો છે એ દીર્ઘ સત્રમાં આ પ્રકારથી જ્યારે ભાગવતની સ્તુતિ કરવામાં આવી, એ ભાગવતની સ્તુતિ સાંભળીને સૌનકજી આ પ્રશ્ન કર્યો. સૂત સૂત મહાભાગ વદનો વદતામ વર કથામ ભાગવતીમ પુણ્યમ યદાહ ભગવાન સુખ. ભગવાન સુખદેવજીએ તમને જે ભાગવતની કથા કરી હતી એ જ ભાગવતની કથા હવે તમે અમને કરો. અને આપ કોણ છો? સૂત સૂત મહાભાગ. આપ તો ભાગ્યશાળી છો, આપ તો પરમ કલ્યાણ કરનાર છો. પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠ છે. સમજો, સૂતજીના પિતા રોમહર્ષ. રોમહર્ષ પુરાણમાં વિદ્વાન, અને રોમહર્ષિજીએ એમના પુત્ર સૂતજીને આ પુરાણની કથા કરી. 18 પુરાણ જે એની પણ આ પરંપરા છે. સમજવું, રોમહર્ષ જે છે એમણે સૂતજીને પુરાણજ્ઞ એટલે કહેવાય. સૂતજી કોણ છે? પુરાણજ્ઞ. આ પુરાણની કથા કહેવામાં એ કુશળ છે. એટલે કે છે આહ ભગવાન સુખદેવજીએ તમને જે કથા કરી એ જ કથા હવે તમે અમને કરો. પણ કે આ કથા બાબતે અમારા મનમાં આટલા પ્રશ્નો છે. સાંભળો, હવે એક એક પ્રશ્ન. કસ્મિન યુગે પ્રવૃત્તા યમ, કયા યુગમાં આ કથા ને પ્રવૃત્તિ એટલે કથા કહેવામાં આવી? સ્થાને વા કેર હેતુના, કયા સ્થાન પર આ કથા થઈ અને કયા હેતુથી આ કથા કરવામાં આવી? કુતઃ સંચોદિતઃ કૃષ્ણ કૃતવાન સંહિતામ મુનિઃ. એટલું જ નહીં, કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસજી. વ્યાસજીએ જો આ ભાગવતની રચના કરી હોય તો આ રચના કરવા માટેનું કારણ શું છે? એમણે શા માટે આ સંહિતા મુનિ, વ્યાસ મુનિએ આ ભાગવતની રચના શા માટે કરી? એટલું જ નહીં, તસ્ય પુત્ર મહાયોગી સમદ્રુપ નિર્વિકલ્પ. અને એમનો પુત્ર જે સુખદેવજી કોણ છે? સમદ્રુપ, સમદર્શી છે, સર્વત્ર સમદર્શન કરનાર છે, નિર્વિકલ્પ છે, એકાંતમ. એટલું જ નહીં, એકાંતમતિ, એ એકાંતમાં રહેનાર છે. અનિદ્રઃ, ક્યારેય નિદ્રા કરનાર એટલે કે ક્યારેય ઊંઘતા નથી, સતત સમાધિમાં રહેનારા છે. ગૂઢ, એટલું જ નહીં, હંમેશા લોકોથી દૂર રહેનારા, ગહન સ્થાનમાં રહેનારા છે. મૂઢ ઈવ ઈયતે, અને ધારો કે પણ લોકોની વચ્ચે આવે ત્યારે ક્યારેય પોતાના જ્ઞાન, પોતાનો મહિમા, પોતાનો વૈરાગ્યનું પ્રદર્શન કરતા નથી. મોટે ભાગે તો લોકોથી દૂર જ રહે છે, પણ જ્યારે પણ લોકો સામે આવે ત્યારે શું કરે છે? મૂઢ ઈવ, જાણે કે મૂર્ખ હોય એક પ્રકારથી રહે છે. દ્રષ્ટ અનુયાંતમ ઋષિમ આત્મજમ અપી અનગ્નમ. એટલું જ નહીં, વ્યાસજી શું કર્યું કે વ્યાસજીએ પોતાના પુત્ર સુખદેવજીને આ ભાગવતની કથા કરી. તો કે એમને કયું પ્રયોજન હતું? વ્યાસજી તો કદાચ વિચારે કે મેં આ પુરાણની રચના કરી તો મારા પુત્રને હું સંભળાવું, પણ સુખદેવજીને આ કથા સાંભળવાનું શું પ્રયોજન? આ કથા શ્રવણ કરવાનું સુખદેવજીને તો કોઈ પ્રયોજન છે જ નહીં. અને છતાં એમણે કર્યું. એટલું જ નહીં,
એ સુખદેવજી કોણ હતા? આ બહુ સુંદર છે. જ્યારે ગર્ભમાંથી નીકળીને સુખદેવજી સંન્યાસ માટે ચાલી પડ્યા ત્યારે વ્યાસજી એમની પાછળ દોડ્યા. પુત્રેતિ તન્મય થયા તરવો વિનેદુહુ. તો એમના સ્થાને કોણે જવાબ આપ્યો? તરવ. વૃક્ષોએ ઉત્તર આપ્યો. કેમ? કારણ કે સુખદેવજી કોણ હતા? સર્વભૂત હૃદય. અને એટલા માટે વૃક્ષોએ એમના બદલામાં ઉત્તર આપ્યો. આ વ્યાસજી જયારે એમની પાછળ દોડી રહ્યા હતા પ્રસંગ આપણને કે કયો પ્રસંગ છે? દ્રષ્ટવા અનુયાંતમ ઋષિમ આત્મજમ અપી અનગ્નમ. કે આ ઋષિ જે છે આત્મજમ પોતાના પુત્રની પાછળ દોડી રહ્યા હતા. અનુયાંતમ જ્યારે વ્યાસ ઋષિ પોતાના પુત્ર પાછળ જઈ રહ્યા હતા અને વ્યાસજી પોતે કેવા હતા? અનગ્નમ વસ્ત્ર ધારણ કરેલા હતા. દેવ્ય હ્રિયા પરિદધુહુ. અને આ દેવીઓ તળાવમાં શું કરી રહી હતી? સ્નાન કરી રહી હતી. પણ જ્યાં આ વસ્ત્ર ધારણ કરેલા વ્યાસજી ત્યાંથી પસાર થયા ત્યારે દેવીએ શું કર્યું? હ્રિયા શરમથી પોતાના અંગને શરીરને ઢાંકી દીધું. ન સુતસ્ય ચિત્રમ. પણ સુખદેવજી જ્યારે પહેલા પસાર થયા તે સ્વયં નગ્ન હતા. એમને જોઈને સ્ત્રીઓએ કોઈ પ્રકારની ચેષ્ટા કરી નહીં. પણ જ્યારે વ્યાસજી પસાર થયા ત્યારે એમણે વસ્ત્ર ઢાંકી દીધું. તદીક્ષ્ય પૃચ્છતિ મુનૌ જગત. અને તે વખતે વ્યાસજી ઉભા રહીને પૂછે છે કે આવું કેમ કરું? આ મારો પુત્ર બન્યો ત્યારે તમે અંગ ઢાંક્યું નહીં, પણ હું જાઉં છું ત્યારે તમે અંગ ઢાંકો છો. તો કે છે અસ્તિ. કે તવ અસ્તિ, તમારામાં આ છે. શું છે? પુંભિદા. સ્ત્રી પુંભિદા. સ્ત્રી અને પુરુષનો ભેદ તમારી બુદ્ધિમાં હજી છે. તમે હજી દેહ બુદ્ધિમાં બેઠા છો. નતુ સૂતસ્ય વિવિક્ત દ્રષ્ટે હે. પણ તમારો પુત્ર તો કેવો છે? વિવિક્ત દ્રષ્ટિ. કોઈ ભેદ બુદ્ધિ નથી. સ્ત્રી પુરુષ ભાવ એનામાં નથી. તમારામાં હજી હું પુરુષ છું, અમે સ્ત્રી છીએ એવો સ્ત્રી અને પુરુષનો ભેદ છે. અને એટલા માટે અમારે શરીર ઢાંકવું પડ્યું. પણ તમારા પુત્રમાં આવો કોઈ ભેદ નથી, દેહ બુદ્ધિ નથી, એટલે અમે એ કર્યું નહીં. કથમાલિક્ષ્ય પૌરૈહિ સંપ્રાપ્ત પુંજાંગલાન ઉન્મત મુક્ત જડવત વિચરણ ગજસાહ્વયે. હવે બીજો પ્રશ્ન એવો થાય કે આ પ્રકારથી જંગલમાં જો રહેતા હોય, પૂરું જંગલમાં રહેનારા આ વ્યાસ સુખદેવજી છે અને કેવા છે? ઉન્મત્ત છે, મૂકવત, જડવત. ક્યારે કોઈ પૂછે તો બોલે નહીં. મૂકવત, જડવત. કોઈ પૂછે ને તો બાઘાની જેમ ઉભા રહ્યા. અથવા તો ઉન્મત્ત, પાગલની જેમ રહે છે. આવા સુખદેવજી ગજસાહ્વય. ગજસાહ એટલે હસ્તિનાપુર. તો કે આ હસ્તિનાપુરમાં કથમ આલક્ષિત પૌરવી સંપ્રાપ્ત. સુખદેવજી હસ્તિનાપુર ક્યાંથી આવી ગયા? એ તો જંગલમાં રહેવા વાળા. ઉન્મત્ત રહે છે, જળવત રહે છે. એ વળી કયા પ્રયોજનથી આ હસ્તિનાપુર આવી ગયા? અહીંયા પ્રગટ કેવી રીતે થયા? એટલું જ નહીં, કથમ વા પાંડવયસ્ય રાજર્ષે મુનિના સહ સંવાદ સંભૂત. હે સૂતજી, આ રાજર્ષિ પરીક્ષિત જે છે એ પરીક્ષિત અને સુખદેવજીની વચ્ચે આ સંવાદ કયા કારણથી થયો? કથમ એટલે શું છે? કયા કારણથી આ સંવાદ થયો? અત્ર એષા સાત્વતી શ્રુતિ, જેને કારણે આ ભાગવત સંહિતા મને પણ સૌનકજી કહે છે તમને પણ સાંભળવા મળી. તમે જે આ ભાગવત સંહિતા સાંભળી, પણ સુખદેવજી હસ્તિનાપુર પહોંચ્યા કેવી રીતે અને એમની વચ્ચે આ સંવાદ કયા કારણથી થયો? અને આ પરીક્ષિત કોણ છે? પાંડવેય. પાંડવેય એટલે કે પાંડુના પુત્ર પાંડવ કહેવાય. અર્જુન એ પાંડવના પણ પૌત્ર છે. આ સમય પરીક્ષિત કોણ છે? પાંડવનો પુત્ર અભિમન્યુ અને અભિમન્યુનો પુત્ર પરીક્ષિત છે.
એટલે પાંડવ એટલે કોણ થયો? આ પાંડવનો પૌત્ર એટલે કે પરીક્ષિત. તો કે પરીક્ષિતનો અને સુખદેવજીનો મિલાપ કેવી રીતે થયો? એમને કયા કારણથી હસ્તિનાપુર પ્રગટ થયા? કેવી રીતે આ સંવાદ થયો એ અમને જણાવો તમે. સગોદોહન માત્રમ હિ ગૃહેષુ ગૃહમે વિના અવેક્ષતે. અને આ સુખદેવજી તો કેવા છે? ગોદોહન કાલ પર્યંત એક ઘરમાં રહે છે. અને અહીંયા તો શું કર્યું? 7 દિવસ સુધી રહીને એમણે આ ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરાવ્યું. તો કઈ રીતે આ શક્ય બન્યું? કેવી રીતે? એવું તો શું બન્યું કે એમણે આ 7 દિવસ સુધી પરીક્ષિતને કથાનું શ્રવણ કરાવ્યું? અભિમન્યુ સુતમ સૂત પ્રાહુ ભાગવતોત્તમમ. એમણે શું કર્યું? આ અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિતને આ ભાગવતનું શ્રવણ કરાવ્યું. એટલું જ નહીં, આ પરીક્ષિત પણ કોણ છે? તસ્ય જન્મ મહાશ્ચર્યમ કર્માણિ ચ ગૃહીનઃ. આ પરીક્ષિત પણ જે છે એનો જન્મ પણ અદ્ભુત છે, મહાઆશ્ચર્ય છે. કેમ? અશ્વત્થામાએ શું કર્યું હતું? બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. અને બ્રહ્માસ્ત્રથી કોઈ બચી શકે નહીં. અને છતાં પણ આશ્ચર્ય છે કે પરીક્ષિત બચી ગયા. તો બ્રહ્માસ્ત્રથી એવું તો એમનો જન્મ આશ્ચર્ય જ છે. કોણે એમની રક્ષા કરી? ગર્ભમાં એમની કોણે રક્ષા કરી? એટલું જ નહીં, એમના કર્મ પણ મહાન હતા, ધર્મનિષ્ઠ હતા, ધર્મની રક્ષા કરનારા હતા, શ્રેષ્ઠ રાજ્ય કારભાર કરી રહ્યા હતા. તો પછી એ પરીક્ષિતના કર્મ પણ ગૃણોહી. અમને એમના કર્મ વિશે પણ વાત કરો. સસમ્રાટ કશ્યવા હેતોઃ પાંડુના માન વર્ધન. પાંડુનું પણ માનનું વર્ધન કરનાર. સમજો, પુત્ર કેવો હોવો જોઈએ? પુત્ર કેવો હોવો જોઈએ? વિચારી દો. પાંડુ નામ એટલે કે પાંડુઓના પુત્રનું માનનું પણ જે વર્ધન કરનાર છે, વૃદ્ધિ કરનાર છે, એવા આ પરીક્ષિત છે. આ સમજો. એટલા માટે માતા પિતાને નીચું જોવું પડે ને એવું આપણે ક્યારેય કર્મ કરવું જોઈએ. એમને 2 આંખમાં શરમ આવે એવું કર્મ પુત્રોએ ક્યારેય કરવું જોઈએ નહીં. પરીક્ષિત કોણ હતા? એમનો જન્મ પણ આશ્ચર્ય, એમના કર્મ પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલું જ નહીં, કુળનો પણ શું છે? એમણે વૃદ્ધિ કરી, કુળના યશમાં વૃદ્ધિ કરી. સમ્રાટ કશ્યવા હેતોઃ પ્રાય આવિષ્ટઃ ગંગાયામ. અને કયા હેતુથી એ ગંગા કિનારે આવીને બેસી ગયા? આદૃત્ય અધિરાજ શ્રિયમ. અને એમણે શું કર્યું? આ પોતાના જે સમ્રાટ હતા, હસ્તિનાપુરના સમ્રાટ પરીક્ષિત હતા, એનો શું કરી દીધો? પોતાના પુત્ર જન્મ જઈને રાજ્યાભિષેક કરીને કયા કારણથી એમણે આ પોતાના સામ્રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો અને ગંગા કિનારે બેસી ગયા? એટલું જ નહીં, નમંતિ યત્પાદ નિકેતમાત્મનઃ શિવાય હાનિય ધનાનિ શત્રવઃ કથમ સ વીરઃ શ્રિયમ અંગમ દુસ્ત્યજ્યામ યુવા એષત. એ પ્રશ્ન એ છે, વિચારી 5 રૂપિયા ને છૂટી જાય. અહીંયા સૌનકજી બહુ સરસ વાત કરે. આ પરીક્ષિતનું જીવન કેવું હતું? નમંતિ યત્પાદ નિકેતમાત્મનઃ શિવાય. લોકો એમના પગ પકડતા, એમને શરણે રહેતા. નમંતિ, લોકો એમને શરણે રહેતા હતા. એટલું જ નહીં, ધનાની શત્રવહાનીય. જે શત્રુઓ હતા, દુષ્કર્મ કરનાર હતા, એ લોકોનું પણ ધન શું છે? શત્રુઓ પણ પોતાનું ધન સામેથી આવીને એમના દ્વાર પર મૂકી જતા કે તમે અમારા પર હુમલો કરતા નહીં, અમે શું કરીએ છીએ? આ અમારું ધન તમને આપ્યું. કથમ સ વીરઃ શ્રિયમ અંગઃ દુસ્ત્યજ્યામ. આ સંપત્તિ છોડવી કેવી છે? દુસ્ત્યજ્યામ. ત્યાગ કરવો અઘરો છે. ધનનો ત્યાગ કરવો અઘરો છે. એમની પાસે તો શું હતું? ધન હતું, સામ્રાજ્ય હતું, સત્તા હતી, લોકોનો આદર હતો, શત્રુઓ પણ એમનાથી ભયભીત થતા હતા. આ પ્રકારની એમની સત્તા હતી અને એને છોડવું તો કેવું છે? દુષ્કર્મ. એને છોડવું સહેલું નથી.
બોલો મેનેજર બને ને એને છોડવું અઘરું છે, આ સમજ. અમારે એક સત્સંગી ભાઈ વર્ષોથી સત્સંગ કરે, પણ એ બેંકમાં મેનેજર ખરા, તો પછી વર્ષગાંઠ આવે ને એટલે પછી શું કરવાનું હોય, નિવૃત્તિ લેવાની. તો નિવૃત્ત થઈ ગયા, મેનેજર તરીકે નિવૃત્ત થઈ ગયા, તો પેલું 10-12 વર્ષ સુધી મેનેજર પદ સંભાળ્યું હોય એટલે નવરા પડે કશું ખબર પડે નહીં શું કરવું. એટલે સવારે 10 થાય ને એટલે બેંકમાં જઈને બેસી જાય. આ વિચાર હકીકત કોણ. પછી તો પેલા બેંક વાળા કંટાળી ગયા. કેમ? હવે સાહેબ રહ્યા નથી. આ સમજો, જ્યાં તમે નિવૃત્ત થયા પછી તમે સાહેબ નથી, છતાં પણ ત્યાં જઈને શું કરતા? આ બે જણાને હું જાણું છું એવા. પછી ત્યાં જઈને માથાકૂટ તો કરે, પછી ફોન કરીને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે, આજે આ તારીખ છે ને આજે આ તારીખે આમ કરવાનું ને આજે મહિનાનો છેલ્લો દિવસ છે ને છેલ્લા દિવસે આટલું કરવાનું હોય. વિચાર, 20 વર્ષની બેંકની નોકરી કર્યા પછી, મેનેજર બન્યા પછી, નિવૃત્ત થયા પછી પણ શું છે, અને મેનેજરનું ભૂત કહેવાય. એને શું કહેવાય? એ મેનેજરનું ભૂત ઉતરે નહીં. તો પછી આ પરીક્ષિત તો કોણ છે? સમ્રાટ છે. શત્રુઓ સામે પડીને ધન આપી જાય છે, લોકો એને નમસ્કાર કરે છે, આટલો યશ છે, આટલી કીર્તિ છે, આટલું ધન છે, સત્તા છે. ધન, યશ, સત્તા શું નથી એમની પાસે? તો કે આ બધું છોડવું તો અઘરું જ છે. દુષ્ટેજ્યમ શ્રીયમ અંગ. એટલું જ નહીં, યુવા ઉત્સૃષ્ટમ અહો સહાસુભિ. એટલું જ નહીં, યુવાન છે. ભગવદ ગીતા કોઈ સાંભળવા જતું હોય, હવે અત્યારથી હું ગીતા સાંભળવાની. કોણ છે? યુવા છે. પરીક્ષિત હજી વૃદ્ધ થયા નથી, નિવૃત્ત થયા નથી. આપણો નિવૃત્ત થયા પછી હજી તો પેલો ટીવી જ જોતો હોય. આ સમજો. એટલા માટે આ ભાગવત છે ને બહુ ઉત્તમ ગ્રંથ છે. યુવાન છે અને છતાં શું કર્યું? ઉત્સૃષ્ટમ અહો સહાસુભિ. અને એમણે શું કર્યું? આ બધાનું સહાસુભિ. આ સમજો. આ ભાગવતના અક્ષરો, શબ્દો છે ને જરા અઘરા છે અક્ષરો. સહ એટલે સાથે, આસુ એટલે પ્રાણ. પ્રાણ સહિત સર્વનો આપણે ત્યાગ કર્યો. કેમ? 7 દિવસ માટે અનશન લઈને બેઠા. આ સમજો. નું વ્રત કયું હતું? અનશન વ્રત હતું. નિર્જળા, પાણી પણ નહીં, અન્ન પણ નહીં. અન્ન અને જળનો ત્યાગ કરીને 7 દિવસ માટે. 7 દિવસ તો આપણે કહીએ. આ સમજ. એમની દ્રષ્ટિએ શું હતું? સર્વને છોડીને બેસી ગયા હતા. વિચારો. અને 7મે દિવસે તક્ષક નાદ આવવાનો હતો. આપણને તો ખાલી ડોક્ટરે એટલું જ કીધું કે આ પેટમાં જરા ગાંઠ જેવું લાગે છે, કાલે જરાક એક્સરે કરાવી આવજો. પછી આખી રાત પણ શું ચાલતું હતું? હા, પેલા મામા સસરાને ગાંઠ હતી, આ પેલા પછી કેટલાને ગાંઠ હતી ને કેટલાને કેન્સર થયું ને આખો ઇતિહાસ મગજમાં આવી જાય. વિચાર. 7મે દિવસે જો તક્ષક નાગ આવીને કરડવાનો હોય, ડંખ મારવાનો હોય, તો ચિંતન તો શાનું થાય પછી? પણ છતાં શું કર્યું? આ શું? પ્રાણ સહિત સર્વનો ત્યાગ કર્યો. પ્રાણ સહિત એટલે કે અન્ન જળનો પણ એમણે ત્યાગ કર્યો. તો એવો તો કયો પ્રસંગ બન્યો જેને કારણે એમણે આ સર્વનો ત્યાગ કરીને એ ગંગા કિનારે બેસી ગયા? શિવાય લોકસ્ય ભવાય ભૂતયે યહ ઉત્તમ શ્લોક પરાયણાહ જનાહ જીવંતે. અને એટલે કે છે કે આ સંસારમાં ઉત્તમ શ્લોક પરાયણાહ, જે શ્રેષ્ઠ ચરિત્ર વાળા છે, શ્રેષ્ઠ યશ વાળા લોકો જે છે, એ લોકો શું કરે છે? ન જીવંતી આત્માર્થ.
યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. વિચાર, ભૂંક્તે તે અઘમ પાપ યે પચંતી આત્મ કારણ. અહીંયા શું કે છે? શૌનકજી કે છે તે ખરેખર શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓ, સજ્જનો છે, મહાત્માઓ છે, એમનું જીવન શાના માટે હોય છે? ન આત્મા. તો પછી શાના માટે? શિવાય લોકસ્ય, લોકના મંગળ માટે છે. ભવાય ભૂતયે, સર્વભૂતોના કલ્યાણ માટે છે. એમનું પાલન પોષણ કરવા માટે છે. જીવંતી અસૌ પરાશ્રયમ મુમોચ નિર્વિદ્ય કુતઃ કલેવરમ. તો કે આ પરીક્ષિત પણ એવા જ હતા. પરીક્ષિતે ક્યારેય પોતાનો વિચાર કર્યો નથી. હંમેશા પ્રજાના કલ્યાણ માટે, લોક કલ્યાણ માટે, ધર્મની રક્ષા માટે જે જીવન જીવી રહ્યા હતા. તો પછી એમણે આ છોડવાની જરૂર શું હતી? નિર્વિદ્ય કુતઃ કલેવરમ મુમોચ. તો પછી એમણે આ શરીરનો ત્યાગ શા માટે કર્યો? એ તો કલ્યાણ, લોક કલ્યાણ માટે જીવી રહ્યા, પોતાના માટે તો જીવતા હતા. તો પછી એમને એવું તો કયું કારણ મળી ગયું જેથી આ શરીર છોડવા પણ એ તૈયાર થઈ ગયા? તત્સર્વમ નઃ સમાચક્ષ્વ. અમને સારી રીતે આ વાત કરો. પૃષ્ઠ યદિ કિંચન મન્યેતામ વિષયે વાચાન. અને બીજું કંઈક પણ અમારે પૂછવાનું રહી ગયું હોય અને એ કહેવા યોગ્ય હોય તો અમને તમે શું કરો? આ અમને જણાવો. સ્નાતમ અન્યત્ર છાંદસાત. એટલું જ નહીં, આપ તો કોણ છો? સ્નાત. આ સ્નાત શબ્દ જોવો છો. કોલેજમાં ભણીને નીકળે ને એને આપણે શું કહીએ? સ્નાતક છે. આ સ્નાતક વૈદિક શબ્દ. સમજો, સ્નાતક શબ્દ શું છે? વૈદિક શબ્દ. જ્યારે ગુરુજી પાસે જ્ઞાન મેળવવામાં આવે, ગુરુજી પાસે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી આશ્રમમાંથી જતા પહેલા શું કરવાનું હોય? નદીમાં, ગંગામાં સ્નાન કરીને, ગુરુજીની પાદ પૂજા કરીને એમની સંમતિ લેવાની. અને ગુરુજી સંમતિ આપે પછી જ આશ્રમમાંથી એ જાય. પણ એમાં એક ક્રિયા કઈ છે? સ્નાન કરવાનું. સ્નાન કરીને ગુરુપાદ પૂજા કરી એમની પરવાનગી લેવાની, સંમતિ લેવાની હોય. અને પેલું સ્નાન કરીને પછી આ કરે અને એટલે સ્નાતક એવું છે. અને ગુરુજી પણ એને પ્રોક્ષણ કરે, ગુરુજી પણ એને આશીર્વાદ આપે અને એના જીવનના કલ્યાણ માટેની પ્રાર્થના કરે. અને એટલા માટે એ વિધિને સ્નાતક કહેવાય. સમજ. એટલે અહીંયા કહે છે, હે સૂતજી, આપ તો સ્નાતક છો. સ્નાતક અન્યત્ર છાંદસા. તમે તો આ શાસ્ત્રોના કેવા છો? પારદર્શી વિદ્વાન છો, સ્નાતક છો. તમે આ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું છે, તમને બધું, બધી ગૂઢ વાતો બધી ખબર છે. તમે અમને સારી રીતે આ બધી ચર્ચા જણાવો. એટલે પહેલું શરૂ ક્યાં થયું? કસ્મિન યુગે, કયા યુગમાં આ કથા થઈ, કયા સ્થાન પર આ કથા. જો સમજ, આ બધા પ્રશ્નો છે. અહીંયા 10 પ્રશ્ન પૂછવામાં. શૌનકજીએ કેટલા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે? 10 પ્રશ્નો. સૂતજી હવે એક એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે. સૂત ઉવાચ દ્વાપરે સમ અનુપ્રાપ્તે તૃતીય યુગ પર્યયે. આ ચતુર્યુગનો જે તૃતીય યુગ છે, જે દ્વાપર યુગ છે. પહેલો સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગ. તો કે ચતુર્યુગનો જે આ ત્રીજો યુગ જે છે, દ્વાપર યુગ છે. જાતઃ પરાશરાદ્યોગી વાસવ્યામ કલયા હરેહે. દ્વાપર યુગમાં પરાશર અને સત્ય એનાથી કોણ ઉત્પન્ન થયું? જાતઃ હરેહે કલયા. હરિની કલા, ભગવાનનો કલા અવતારનો જન્મ થયો. એટલે કોણ જન્મ્યો? વ્યાસજીનો જન્મ. સ કદાચિત સરસ્વત્યા ઉપસ્પૃશ્ય જલમ શુચિ વિવિક્ત દેશ આસીન ઉદિતે રવિ મંડલે. એક દિવસ આ સરસ્વતી નદી કિનારે
વ્યાસજી પોતાના આશ્રમમાં બેઠા હતા. સવારે સૂર્યોદય થયો ત્યારે એમણે શું કર્યું? જલમ શુચિ, જલમાં સ્નાન કરીને અને વિવિક્ત દેશ આસીનઃ, વિવિક્ત દેશમાં એકાંતમાં બેઠા. પરાવરજ્ઞ સહ ઋષિ, એ ઋષિ કોણ છે? એ વ્યાસજી કેવા છે? પર અવરજ્ઞ, પર તત્વ અને અવર તત્વ. આ પરાવરના એટલે કે પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા, આ બધી વિદ્યામાં નિપુણ છે એવા વ્યાસ ઋષિ છે. કાલે ન અવ્યક્તરમ હસા યુગ ધર્મ વ્યતિકરમ પ્રાપ્તમ ભુવિ યુગે યુગે. અને એક બેઠા બેઠા ત્યાં વિચારતા હતા. શું વિચાર્યું? યુગ ધર્મ વ્યતિકરમ. આ યુગ ધર્મ નું શું થઈ રહ્યું છે? પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. પણ કે દરેક યુગમાં ક્યાંક ને ક્યાંક દરેક વસ્તુનો શું થતો હોય? પ્રભાવ હોય છે. પણ અત્યારે તો શું થઈ રહ્યું છે? ધર્મ વ્યતિકરણ. આ ધર્મમાં શું થઈ રહ્યું છે? વર્ણ સંકર ઉભું થઈ રહ્યું છે. આ વર્ણ સંકર શબ્દ સમજી. વર્ણ સંકરનો અર્થ થાય પોતાના કર્તવ્ય બાબતની ગૂંચવણ. આ સમજ, બહુ સીધો અર્થ કરશે. વર્ણ સંકરનો અર્થ શું થાય? પોતાના કર્તવ્ય બાબતની મનમાં શું છે? ગૂંચવણ છે. મારે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. આ બાબતે સતત મનમાં શું રહેશે? સંશય હોય, ગૂંચવણ હોય. પહેલા બહુ સીધું હતું. આ સમજ, મદારીનો પુત્ર હોય ને એ મદારી જ બને, અને મદારીની પુત્રી સાથે એના લગ્ન. સોનીનો પુત્ર હોય ને એ સોની જ હોય, અને સોનીની છોકરી સાથે એના પણ વિવાહ થાય. આ વિચાર. એટલે કર્તવ્ય બાબતે કોઈ ગૂંચવણ નથી ને. આ સમજ. પૂજારીનો પુત્ર હોય ને એક પૂજારી બને, અને બીજો પૂજારી અને એના પુત્રી સાથે એના લગ્ન થાય. એટલે કર્તવ્ય બાબતે કોઈ ગૂંચવણ નથી. પણ જ્યાં દ્વાપર યુગનો પ્રારંભ થયો, આ ધર્મ બાબતે શું થવા માંડી? ગૂંચવણો ઊભી થવા માંડી, સંશયો ઊભા થવા માંડ્યા, સમજદારી ગેરસમજ ઊભી થવા માંડી. આ સમજ, આ વસ્તુ બહુ હકીકત છે. પછી એવા બધા ગૂંચવણો છે. વર્ષો પહેલા વલસાડમાં એક કુટુંબ ને હું મળી હતી. બહુ મજાનું કુટુંબ. એક બેન ડોક્ટર, બહુ પ્રતિષ્ઠિત ડોક્ટર, લોકોની સેવા માટે થઈને એમણે લગ્ન પણ નતા કર્યા, અને ખાદી જ પહેરે, બિલકુલ સાદી સફેદ ખાદી સાડી, બિલકુલ સેવાભાવી બેન. અને એમને ત્યાં રજનીશ પણ ત્યાં એમને ત્યાં રહી ગયા વલસાડમાં. સમજ. એટલે એમને રજનીશ પ્રત્યે શ્રદ્ધા. એમના ભાઈ જે હતા એમને મુક્તાનંદ પ્રત્યે શ્રદ્ધા. આ સમજ. પછી એમનો ભત્રીજો હતો એને ભગવદ ગીતા અને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા. પછી બધા ભેગા થાય ને ત્યારે માથાકૂટ થાય. એટલે પછી બધા નક્કી કર્યું આપણે બધા છૂટું જ રહેવાનું. એટલે પેલા ડોક્ટર શાંતનબેન હતા ને એ એમની રીતે એકલા એમના બંગલામાં આરામથી રહે, એમના બાની સાથે. એમના ભાઈ બીજી જગ્યાએ રહે, એમનો ભત્રીજો એ ત્રીજી જગ્યાએ રહે. વિચાર શું કરવું, કોને? આપણે બધાની એવી જ હાલત છે. આ સમજ. ખરેખર અહીંયા જે કહે છે ને વાસ્તવિકતા, દરેકના મનમાં બધા જાત જાતના સંશયો. શું કરવું, શું ના કરવું. અર્જુનની એ જ હાલત હતી. કયા ભગવાનને ભજવા એનો પ્રશ્ન. હનુમાનજીને ભજવું, કૃષ્ણને ભજવું. જેને ભજવું ને એને ભજ, પણ તું ભજન કર. પ્રશ્ન પૂછવામાંથી ઊંચો નહીં આવે. એટલે એ કહે છે બુદ્ધિ શું કહી રહ્યા છે?
આ યુગ જે દ્વાપર યુગમાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે અને એ પરિવર્તનને કારણે શું થઈ રહ્યું છે? ધીમે ધીમે આ ધર્મ સંકરતા આવી રહી છે. અને એટલું જ નહીં, ભૌતિકાનામ ચ ભાવાનામ, આ યુગમાં હવે શું થવા માંડ્યું? ભૌતિક વસ્તુઓનો સ્થૂળ વસ્તુની પ્રધાનતા આવી ગઈ. લોકોમાં ભૌતિક ભોગ પ્રધાનતા આવી ગઈ. શક્તિ હ્રાસમ ચ તત્કૃતમ, અને અત્યંત ભોગમય જીવનને કારણે, ભૌતિક જીવનને કારણે એમની શક્તિનો પણ શું થવા માંડ્યો? હ્રાસ થવા માંડ્યો, નાશ થવા માંડ્યો. એટલું જ નહીં, અશ્રદ્ધાન, કોઈ શ્રદ્ધા નહીં. મન ફાવે એમ પૂજા કરવી, મન ફાવે એમ પાઠ કરવો, મન ફાવે એમ બોલવું. દેવતાઓ પર, મંદિરમાં, શાસ્ત્રમાં શું છે? શ્રદ્ધા રહી નથી. આગળ કળિયુગનું વર્ણન આવતા સમજજો. કળિયુગનું વર્ણન બહુ સુંદર. આ કળિયુગની એક વિશેષતા છે, લોકોને વેદ પર કે ભગવાન પર શ્રદ્ધા નથી, લોકોને વ્યક્તિ પર વધારે શ્રદ્ધા. એનો અર્થ શું થયો? વેદની પ્રધાનતા રહી નથી. કોની પ્રધાનતા રહી? વ્યક્તિની પ્રધાનતા થઈ. એનો અર્થ શું થયો? એ લોકોના માટે વેદ શાસ્ત્ર પ્રમાણ રહ્યું નથી. પ્રમાણ કોણ બની ગયું? વ્યક્તિ પ્રમાણ બની ગયું. અને પછી એ જ વ્યક્તિ શું બની જાય? ભગવાન બની જાય. કારણ કે જેના પર તમારી શ્રદ્ધા હોય, જેને તમે પ્રમાણ માની રહ્યા છો, એ પછી તમારા માટે કોણ બનવાનું? પ્રમાણ બની ગયો, પછી ભગવાન બની જાય. આ સમજ. અને વ્યક્તિ પૂજા કહેવાય. કળિયુગની પ્રધાનતા ક્યાં છે? આ વ્યક્તિ પૂજા. વિચારી દો, વ્યાસજીનું મંદિર જોયું ક્યાંય? યાજ્ઞવલ્કનું મંદિર જોયું? ભારદ્વાજનું મંદિર જોયું? શૌનકે સૂર્યનું મંદિર બનાવ્યું? મંદિર ભગવાનનું હોય. આ સમજો. તમારી શ્રદ્ધા જ્યાં છે ને ત્યાં રાખજો, મને કોઈ ફરક નહીં. અહીંયા જે ચર્ચા થઈ રહી છે ને એ જ હું કહું છું. મંદિર ભગવાનના હોય, પૂજા ભગવાનની થાય. કબીર પણ શું કહી ગયા? જો આ વાક્ય જોજો. આ વાક્યનો કેવો ખોટો અર્થ લોકો કરી રહ્યા હતા સમજો. गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पांव? गुरु અને ગોવિંદ, ભગવાન અને ગુરુ બંને ઉભા હોય તો પ્રશ્ન થાય, હું કોને પ્રણામ પહેલા કરું? બલિહારી ગુરુદેવ કી, ગોવિંદ દિયો દિખા. આ ગુરુજીનો મહિમા છે. એમણે શું કર્યું? મને ગોવિંદના દર્શન. તો ગુરુજી પણ શાના માટે છે? પણ આજકાલ ગુરુજી જ ભગવાન બની જાય. આ સમજો. ગુરુજી ભગવાનના દર્શન કરાવવા માટે છે. અને આ ગુરુજીને હું પહેલા પ્રણામ કરું છું. શાના માટે? કારણ કે એમણે શું કર્યું? મને ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા. આ સમજો. વેદ જુઓ. શ્વેતાશ્વેતર ઉપનિષદમાં શું કીધું? યસ્ય દેવે પરાભક્તિ. એનો અર્થ શું થયો? દરેક મનુષ્યને દેવતા પ્રત્યે, ભગવાન પ્રત્યે કેવી ભક્તિ હોવી જોઈએ? પરાભક્તિ. પરાભક્તિ એટલે નૈષ્ઠિકી ભક્તિ. આપણે જોઈ ગયા, કોઈ પણ પ્રકારથી એનું શું થાય? કોઈ વિઘ્ન નહીં આવે, બાધ નહીં આવે. અપ્રતિહતા નૈષ્ઠિકી ભક્તિ અને પરાભક્તિ કહેવાય. શ્વેતાશ્વેતર ઉપનિષદ શું કહે છે? જેવી તમારી ભગવાનમાં નૈષ્ઠિકી અપ્રતિહતા ભક્તિ છે, યસ્ય દેવે પરાભક્તિ, યસ્ય દેવે તથા ગુરુ. ભગવાન ઉડાડી દીધા ત્યાં. જેવી ભગવાનમાં તમારી શ્રદ્ધા છે, જેવી ભગવાનમાં તમારી નિષ્ઠા છે, એવી જ નિષ્ઠા કોનામાં હોવી જોઈએ? ગુરુમાં હોવી જોઈએ. આ સમજ. પહેલી તો પરાભક્તિ કોનામાં છે? ભગવાનમાં છે. સમજ. એટલા માટે કહું છું વારંવાર કે જે સંપ્રદાયમાં પરમાત્માનું ચિંતન નથી એને વૈદિક સંપ્રદાય નહીં કહેવાય. આ સમજો બરાબર. જે સંપ્રદાયમાં વેદ પ્રમાણ નથી,
એને વૈદિક સંપ્રદાય નહીં કે. એટલા માટે અહીંયા પણ કીધું ઈદમ ભાગવતમ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ, વેદ સંમિતમ છે. ભાગવત પુરાણમાં એક પણ વાક્ય એવું નથી જે વેદથી વિરુદ્ધ હોય. આ સમજજો. વેદ વિરુદ્ધ હોય ને તો કોઈ સ્વીકારે. બ્રહ્મ સંમિતમ એટલું જ નહીં, સાર સારમ સમુદ્રુતમ, સંપૂર્ણ વેદનો જ્યાં સાર નિચોડ કહેવામાં આવે. આ વિચાર. પણ અહીંયા આગળ શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે? ધર્મ સંકરતા, ભૌતિક વસ્તુઓનો પ્રભાવ થઈ ગયો છે, લોકોની શક્તિનો હ્રાસ થઈ ગયો છે, અશ્રદ્ધાન, ઈશ્વરમાં, વેદમાં, ગુરુમાં કોઈ શ્રદ્ધા નથી, નિસત્વાન, અને એટલા માટે એ લોકોનું સત્વ પણ હણાઈ ગયું. આજે લોકોમાં સત્વ જ નથી. કેમ? ભોજન એવું છે, વાણી એવી છે, વર્તન એવું છે, વિચાર એવા છે, દુર્મેધન. આગળ કે એમનું જ્ઞાન પણ કેવું છે. હમણાં નરેન્દ્ર મોદી બોલું તો બધા શરૂ થઈ જાય. હમણાં સોહરાબુદ્દીન કેસ એમ કહીએ ને તો બધા બોલવાનું ચાલુ થઈ જાય. બધાને પોતાના મત અભિપ્રાય આપવા હોય. કૃષ્ણ ભગવાનની લીલા એમ કહીએ તો એ તો માતાજી તમારે કરવાની. વિચારજો, દુર્મેધન બુદ્ધિ છે, પણ બુદ્ધિ ક્યાં ચાલી રહી છે? આ સંસારની લીલામાં ચાલી રહી. આ સંસારની ખટપટમાં આપણી બુદ્ધિ વપરાઈ રહી છે. દુર્મેધન. એટલું જ નહીં, રસિત આયુષ્ય, આયુષ્ય પણ શું થઈ ગયું? ક્ષીણ થઈ ગયું. શક્તિ નથી, ક્ષીણતા છે, જ્ઞાન નથી, સત્વ નથી, તેજ પ્રભાવ નથી. સત્વ એમનો તેજ, એમનો પ્રભાવ નથી. અભિપોલ જેવી હાલત છે આપણી. વિચારી દો. એટલે કે છે સૂતજી કે આ પ્રભાવ છે આ પ્રકારનો. હજી તો ઘણું બાકી છે સમજવું. દુર્ભાગા છે, જનાન, અને લોકોનું ભાગ્ય પણ કેવું છે? 4 ડગલા આગળ ચાલે ને 10 ડગલા પાછળ થશે. આ એનું ભાગ્ય. વિચાર. દુર્ભગાશ્ચ જનાન ભિક્ષ મુનિર દિવ્યન ચક્ષુષા. વ્યાસજીએ પોતાના દિવ્ય ચક્ષુઓથી જોયું કે આ પ્રકારનો યુગનો પ્રભાવ આવી રહ્યો છે, ભૌતિકતા આવી રહી છે, ભોગની પ્રધાનતા છે, ભાગ્યહીન છે, આયુષ્યહીન છે, શક્તિહીન લોકો બની રહ્યા છે. આવું જયારે વ્યાસજીએ જોયું, એટલું જ નહીં, સર્વ વર્ણાશ્રમાણામ યદ્ધ્યો હિતમ અમોઘ દૃક. અને એટલા માટે સર્વ વર્ણ અને સર્વ આશ્રમોના કલ્યાણ કેવી રીતે થાય? વર્ણ સંકર થઈ ગયું એટલે કોઈ વર્ણ ધર્મ ને આશ્રમ ધર્મ રહ્યો નથી. જયારે વર્ણ ધર્મ ને આશ્રમ ધર્મ રહ્યો નથી તો પછી લોકોનું કલ્યાણ થશે કેમ? આ સમજ. આ ચર્ચા નીકળી ને તો સ્પષ્ટતા મનમાં રાખ. 2 પ્રકારના ધર્મ છે. એક સામાન્ય ધર્મ છે અને બીજો વિશેષ ધર્મ છે. સામાન્ય ધર્મ એટલે કે જે સર્વ મનુષ્યો માટે સામાન્ય છે. સત્ય બોલવું જોઈએ, ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ, કપટ કરવું જોઈએ નહીં, માંસાહાર કરવો જોઈએ નહીં, સુરામ ન પીવે, વ્યસન કરનારી વસ્તુનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં. આ સમજ. આ શું છે? બધાને માટે. ચોરી કરવી ન. અમેરિકામાં પણ આ જ નિયમ છે, ભારતમાં પણ આ જ નિયમ છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ શું છે? આ જ નિયમ છે. સામાન્ય ધર્મને. અને સામાન્ય ધર્મ શાના માટે છે? હું માનવ થાવ તોય ઘણું. સામાન્ય ધર્મ મનુષ્યને મનુષ્ય બનાવે. આ સમજો. એક ધર્મ વિશેષ ધર્મેણ હીન પશુભિ સમાન. આમ સામાન્ય ધર્મ એને મનુષ્ય બનાવે છે. જો સામાન્ય ધર્મ જેના જીવનમાં નથી એ કોણ છે?
પણ કેવું મનુષ્ય તરીકે જીવન જીવવું એટલે મારા મનુષ્ય જીવનની સિદ્ધિ છે? મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા ક્યાં છે? ધર્મસ્ય હિ અપવર્ગસ્ય આપણે જોઈ ગયા. આ સર્વ ધર્મ પણ શાના માટે છે? અપવર્ગસ્ય. મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય એક જ છે અને એ શું છે? મોક્ષ પ્રાપ્તિ. આવી રીતે. અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કેવી રીતે છે? જીવસ્ય તત્વ જિજ્ઞાસા. આ તત્વને ભગવત તત્વને જાણવાનું. આ ભગવત તત્વને જાણવાની ઈચ્છા થવી એ મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા છે. વિચાર. પણ કે સામાન્ય ધર્મ હોવા માત્રથી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થશે? આ વિચાર. કેમ? એટલે જ્યાં સુધી વિવેક જાગૃત નહીં થાય, વૈરાગ્યનો ઉદય થાય નહીં, ત્યાં સુધી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે નહીં. તો કે વિવેક અને વૈરાગ્ય જો જાગૃત કરવા હોય તો આ વિશેષ ધર્મની જરૂર છે. વર્ણ અને આશ્રમ ધર્મનું જે પ્રયોજન છે એ મોક્ષ માત્ર છે. આ સમજ. એટલા માટે જ્યારે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ વિચારીએ, આર્થિક દ્રષ્ટિએ વિચારીએ, ભોગની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ ત્યારે વર્ણાશ્રમ ધર્મ કેવા લાગે છે? નિષ્પ્રયોજન લાગે. કે પ્રયોજન છે જ નહીં. બ્રાહ્મણપણું શાના માટે છે? ભોગ માટે છે, ધનની કમાણી માટે છે. ક્ષત્રિય ધર્મ શાના માટે છે? વિચારી જો. ભગવાન એટલે શું કીધું? સ્વે સ્વે કર્મણિ અભિરતઃ. પોતાના કર્મમાં જે પ્રવૃત્ત એને શું થાય? સ્વકર્મણા સમભ્યસ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. વિશેષ ધર્મનું પાલન કરીએ ત્યારે અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. અંતઃકરણની શુદ્ધિ હશે તો પછી બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. અને એટલા માટે આ વર્ણાશ્રમ શાના માટે? ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ માટે. પણ વ્યાસજીએ વિચાર્યું કે ભૌતિકતા આવી ગઈ એનો શું થયો? હવે અર્થ પ્રધાન અને કામ પ્રધાન સંસ્કૃતિ બની રહી છે. અને જો અર્થ પ્રધાન અને કામ પ્રધાન હશે તો પછી વર્ણાશ્રમનું કોઈ પ્રયોજન રહેશે નહીં અને વર્ણાશ્રમ ધર્મ રહેશે નહીં તો પછી લોકોને ભગવત પ્રાપ્તિનું સાધન રહેશે. અને જો ભગવત પ્રાપ્તિનું સાધન રહેશે નહીં તો પછી મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા નહીં. અને એટલા માટે શું કહે છે? સર્વ વર્ણાશ્રમાણામ યદ્રજો હિતમ અમોઘ દૃક. અને એટલા માટે આ સર્વ વર્ણ અને આશ્રમના જે લોકો છે એમનું હિત કેવી રીતે થાય, યદ્રજો કેવી રીતે એમનું હિત થાય એનો વિચાર વ્યાસજીએ શરૂ કર્યો. ચાતુર્હોત્રમ કર્મ શુદ્ધમ પ્રજાનમ વિક્ષ વૈદિકમ. પણ આ ચાતુર્હોત્ર અગ્નિહોત્ર કર્મ છે. એક પ્રકારથી અનેક પ્રકારના જે વૈદિક કર્મો જે છે એ વૈદિક કર્મો શાના માટે છે? તો કે અશુદ્ધમ પ્રજા, અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે છે. પણ જો એ વર્ણાશ્રમ ધર્મ નહીં રહે, અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ વૈદિક કર્મ નહીં રહે, કલૌ કલુષ ચિત્તાના વિધિ ક્રિયા વિહીનાના, વૈદિક વિધિ નહીં રહેશે તો અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે કેવી રીતે? અને અંતઃકરણ શુદ્ધિ નહીં હશે તો પછી આ બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા નહીં થાય. અને એટલા માટે વ્યાસજીએ શું કર્યું? આ વેદ પર ચિંતન કર્યું. વેદના ચતુર્વિધમ, વેદમ એકમ ચતુર્વિધમ. એમણે શું કર્યું? વેદના 4 વિભાગ. 4 વિભાગ કર્યા પછી એમણે શું શું કર્યું એ આપણે ઓમ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભીર્યજત્રાઃ સ્થિરૈરङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवाञ्छानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतोमा पाहि समन्तात् संवाङ्मयस्तं चिन्मयः समानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दातिशयोति तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोति सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैवेनेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारि वाहापदानि तं गुणत्रयातीतः तं अवस्थात्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः तां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णु तं रुद्र तमिन्द्र त्वमग्निस्तं वा त्वं सूर्यस्तं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादीनीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीः तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेनेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सकुण्ठिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ॐ अथ सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं श्रीनारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं वत्साभासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि